नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजिर एही वीडियोटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। काहेकि ना धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर मे मासर 2025 किपरि रहिबा पई जाउअछि ताहा आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। एहा सहित मे मासरे धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर नवग्रहर स्थिति किपरि रहुछि एवं नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करुछन्ति, एहा सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहुछि आउ जेउ ग्रह माने खराब फल प्रदान करुछन्ति सेमानंक पई प्रतिकार गुड़िक कौन रही ताहा संपर्क रे विस्तार रूप से आपण आज एही वीडियो रे सब किछि जानिबा पई पाइबे। तो सेथि पई आपण एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। वीडियोटी को गोटे लाइक करी तळे आसुथिबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु। आउ वीडियोटी को गोटे शेयर करी एबे जाय जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करि नांती ताहा हेले चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करि नियंतु। तो बंधु माने चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नबा कि एही मासरे अर्थात मे मासरे आपणकर धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर नवग्रहर स्थिति किपरि रही अछि। धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर चतुर्थ स्थान रे शुक्र, बुध, शनि एवं राहु अवस्थान करिसंति। आपण तो जानिले राहुंकर राशि परिवर्तन हेबो 18 मे 2025 परे। तो राहु चतुर्थ गृह रु बाहरी तृतीय गृह को चली जिवे। पंचम गृह रे सूर्य अवस्थान करिसंति। आपणकर षष्ठ गृह रे गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंति। गुरु बृहस्पति 15 मे 2025 परे सप्तम गृह को चली जिवे एवं अष्टम गृह रे मंगल अवस्थान करिसंति आउ दशम गृह रे केतु अवस्थान करिसंति। तो केतुंकर राशि परिवर्तन हेबो 18 मे 2025 परे आउ से आपणकर नवम गृह को आसीजिवे। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानिलबा आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे किपरि रहिबो। देखंतु स्वास्थ्यर गृह प्रथम गृह रु ही जणा पड़े। इम्यूनिटी सिस्टम रो गृह प्रथम गृह रु ही जणा पड़े। तो आपणकर प्रथम घरर स्वामी बा आपणकर राशिर स्वामी हेउछंती गुरु बृहस्पति। आउ गुरु बृहस्पति वर्तमान षष्ठ घरे अवस्थान करिसंति आउ गोटे वर्ष हेबो से आपणकर एही षष्ठ स्थान रे ही रहिसंति। आउ 15 मे 2025 परे से आपणक कुंडलीर सप्तम स्थान को चली जिवे। जे पर्यंत से आपणकर षष्ठ गृह रे रहिथिबे सेही पर्यंत से आपणकर ऋण, रोग एवं शत्रुता प्रदान करिथिबे। किंतु गुरु बृहस्पति जेतेबेले 15 मे 2025 परे से सप्तम गृह को चली जिवे सेही समय रे आपणकर बहुत भल परिवर्तन आसीजिवो। स्वास्थ्य रे आपणकर सुधार आसीजिवो। धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर षष्ठ गृहटी को राशि रे खराब बोली माना जाइथाय। किंतु जेतेबेले सप्तम गृह को गुरु बृहस्पति चली जिवे आपणको सही समय रे रोगरु, ऋणरु, शत्रुरु विजय प्राप्ति हेबो। आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। रोग मुक्त मध्य आपण हेबे। जहाँ भी छोट मोट स्वास्थ्यगत समस्या थिला सेथिरु आपण मुक्ति पाइबे। तो एही मासरे देखिबा पई गले आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल देखा देउछि। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानिबा एही मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। देखंतु शिक्षा क्षेत्रर गृह हेउछि पंचम गृह आउ पंचम गृहर अधिपति रहिले मंगल। मंगल आपणकर अष्टम गृह रे अवस्थान करिसंति। सूर्य उच्चरे अवस्थान करिसंति पंचम गृह रे। मंगल जेहेतु अष्टम गृह रे पंचम घरर स्वामी होई करी नीचरे अवस्थान करिसंति। तो जदि कौनसी फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती किंबा कौनसी फॉर्म फिलअप किंबा कौनसी स्थान रे एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, पाठ पढ़ारे कौनसी डिसीजन नेबा पई चाहुछंती, तो आपणकर फोकस जमा भी रहिबो नाही। जमारू भी आपण तरतर होई करी करंतु नाही। आपण गुटिए स्थान रे फोकस करंतु कोउठी करिवे कोन करिवे। आपणकर मन को आसीबो कि एईटा करिवेनी सेईटा करिवेनी, एईटा नहेले सेईटा करिवे, एमिति किछि मन को आसीबो। तो एमिति दुईटी स्थान रे आपण पाद देई करी जमारू भी चालंतु नाही। बहुत किछि आपण करिबा पई चाहुछंती, बहुत कथा
ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏହିଟା ହିଁ ଘଟିଥିବ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ନିଚରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଇଥିବେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ 15 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମନକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କମି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ନା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ, ରାଗ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ବାଣୀର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ ରହୁଛି, ଆଉ ଅଗ୍ରସନ୍ ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବ ବା ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଖାସ୍ କରିକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବେ 15 ମେ 2025 ପରେ। ତ ଖାସ୍ କରିକି 15 ମେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ସବୁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ମେ 2025 ରୁ ନେଇକରି 25 ମେ 2025 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ନ ହେଉ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ହେଉ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମେ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଇଏରେ ପାଖାପାଖିରେ ନଜରରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଟିଭି ହେଉ, ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କୁଲର୍ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକରି ସେଇଟା କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ହେଉ, ଘର ଉପରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୁଧ ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କେବେ ଅଯଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ମାଇନର କଥା, କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। କାରଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ରହିଛି, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇନାଲ୍ କରି କିଣିପାରନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘର ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 15 ମେ 2025 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଭାବିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି 15 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସୁଛି, ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ 15 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 15 ମେ 2025 ପରେ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଅଗ୍ରସନ ଦେବେ, ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ରାଗରୁଷା ଦେବେ, ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏଇ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ ହେଉଛି ଦଶମ ଗୃହ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଧା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 18 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ କେତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ କେବେ ବି ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତୁଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବେ, ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୁଣି କରୁଥିବେ, ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବେ, ପୁଣି କରୁଥିବେ, ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବ ବନିଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଇଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କ କାରଣରୁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ କରିପାରୁନଥିବେ, ବା ସେହି କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳିଥିବ। ଆପଣ ସେହି କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିବ ସେହି କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କେତୁ ଦଶମ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ 18 ମେ 2025 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଗୃହରୁ କେତୁ ବାହାରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିରତା ହୋଇକରି ଚାକିରି କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି ନା, ସେହି ସମୟରେ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନୂଆ ତରିକାରେ କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ କରାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କର 15 ମେ 2025 ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର 2 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 70ରୁ 80% ଭଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବଡ଼ କଥା ଭାବିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ କେମିତି ହେବ, ବିଜନେସ୍କୁ କେମିତି ବଡ଼ କରିବେ ବା ବଢ଼ାଇବେ, ସେହି ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୁଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାହା କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେହି କଥା ଭାବିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି।
ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ବିଜନେସ୍‌କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ସେଇଟା ଭାବିବେ ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଇନକମ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଭିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଅଛନ୍ତି, ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କମଜୋରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିବ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।